নমস্কার, শেফুর রান্নাঘর থেকে আপনার সব বন্ধুদের অনেক স্বাগত। আমার সব বন্ধুদের স্বাগত জানিয়ে আমি আরেকটি মিষ্টি পিঠে করে দেখাবার চেষ্টা করছি। জানি না কতটা ভালো হবে, যদি ভালো হয় তাহলে জানবো আমি পিঠেটা করে আমার সার্থক হয়েছে। আমি এখানে আপনারা চাইলে সিদ্ধ চাল ভিজিয়ে শুকনো করে নিতে পারেন, সিদ্ধ চালের গুঁড়ো দিতে পারেন, আতপ চালের গুঁড়ো দিতে পারেন, তবে আমি আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে করছি। এখানে আমি 1 কাপ আতপ চালের গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। Killing his first opponent at the age of 13, and he's currently wandering Japan, seeking out and challenging the best swordsman he can find to test his skills with the katana. আমি এই মেজারিং কাপটি 2 কাপ নিয়ে নিলাম। This fight will be his greatest challenge to date. The winner today will undoubtedly be deemed the greatest swordsman in all of Japan. আমি একটু আগে গরম জল দিয়ে, উষ্ণ গরম জল দিয়ে একটু মেখে নিই, তবে ফুটন্ত জল নয়, তবে আবার হাতেও লাগবে গরমটা খুব, এরকম ভাবে জলটা দিয়ে মাখতে হবে। এইভাবে আমি জল দিয়ে একটু মেখে নিই, তারপরে আরো কি উপকরণ দেব আপনাদের দেখিয়েই দেব। দেখুন, আমি হাতে করে অনেকটা চটকিয়ে নিয়েছি, মেখে নিয়েছি আর কি। এখন দিয়ে দিলাম একটু চিনি, আর দিয়ে দিলাম কালকে নারকেল কুড়িয়ে রেখেছিলাম, এই নারকেলের একটু গুঁড়ো। Meanwhile, Jackson and his friend, knowing that Dickinson is a way better shot, try to come up with all kinds of harebrained schemes to increase Jackson's chances of winning. They come up with a plan. ফ্রিজে রেখেছি, পরে ঠান্ডা হয়ে গেছে খুবই। Because maybe they can rush him and he'll miss, and then Jackson would have all the time he needs to aim properly. This strategy did have the risk of Dickinson, not missing, and Jackson dying before he had a chance to shoot. But hey, this was the best they could come up with. And I told you already, Jackson was unhinged, to say the least. By this time, dueling was actually illegal in the state of Tennessee, so the men crossed the border into Kentucky, and on the morning of May 30th, এবার দেখুন আরেকটু জল দিচ্ছি। along with their seconds, made their way to a secluded spot in Adderville. The two men marched to their positions, জলটা দিয়ে আমি একদম যেমন সিন্নি গোলে বা গোলা রুটি গোলার জন্য যেমন করে এরকম ভাবে গুলে নিচ্ছি। খুব ভালো করে গুলে নিতে হবে। এবার দেখুন আমি একটি কড়াইয়ের মধ্যে একটু জল নিয়ে নিচ্ছি, গরম জল। এখানে দেখুন 1 কাপ গোবিন্দভোগের চাল আমি এই কড়াটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এবার চালটাকে আস্তে আস্তে করে আমি একটুখানি পাকিয়ে নিচ্ছি। আঁচটাকে খুবই লোতে রেখে আপনাকে এই কাজটা করতে হবে, জাস্ট একটু গন্ধের জন্য। গোবিন্দভোগের চাল, আর আপনারা চাইলেও সিদ্ধ চালের গুঁড়ো দিয়েও করতে পারেন। আমার কাছে এই মুহূর্তে সিদ্ধ চালের গুঁড়ো নেই, তার জন্য আমি আতপ চালের গুঁড়ো দিয়ে করছি। আর একটু জল দেখুন লাগবে। Show you guys in this month. We're gonna go back to Princess Bubblegum, but we're gonna play against Teros, and you know what? Teros has so much defense that we can just abuse them with combos. Just look at Teros defense. What is that? He always just gets started. Let's see how much it's gonna take to kill a Teros with 2 people defense. Oh, this video is gonna be funny, dude. I'm enjoying this so much. Alright, let's do the infinite combo. It's called down into down into down. এবার
এবার দেখুন যেটা ঢাকা দিয়ে রেখেছিলাম, যেটা চালটা গুলিয়ে রেখেছি নারকেল এবং চিনি সব দিয়ে, এবার এই গোবিন্দভোগের চালটা এর সাথে মিশিয়ে দেব। What is this? I can't even. Okay, he's dead. He's not dead. He's not dead. No, he's not dead. No, he's deep red. Why is he not dying? No, die. Oh my God. Let me. Guys. একটু ঠান্ডা হয়ে যাক, তারপর আবার হাতে করে ভালো করে You're telling me this is okay? আবার হাতে করে ভালো করে মিক্স করে নিতে হবে। No. I have so many questions that need to be answered right now. No. Just die. Okay, nice. I know that. Let's try Lance. You know his weapons are fast. Can we just silent? এবার কেমন ভাবে ব্যাটারটা কতটা হয় আপনাদের আমি দেখিয়ে দেব। What? I don't know if you're coming, guys. Look. Oh, I'm there. Dios and all guys. We're going on Terrors versus Terrors. Okay, let's try hammer and axe. Let's see if it takes hammer and axe. Wait, this is action. খুব ভালো করে হাতে, খুবই গরম, একটু ঠান্ডা হোক। আমি এই অবস্থাতেই গুলে এরকমভাবে এখন আমি 10 মিনিট রেখে দেব। দেখুন গোবিন্দভোগের চালটা দিয়েও আমি এটা কিরকম রেখেছি দেখুন, আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন ব্যাটারটা আরেকটু পাতলা হবে। এইভাবে আমি গুলে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিচ্ছি। দেখুন আমার কাছে কিন্তু ননস্টিকের যে খোপ পিঠে, ছাঁচি পিঠে করার জন্য যে পিঠে, সেই জিনিসটা নেই। আর আমি মাটির খোলায় করি না, যার জন্য আমি ধোসা যে বাসনে করি সেই বাসনেই আমি চিতই পিঠে করছি। আমি দেখুন এটাই করে সবেতে তেল বুলিয়ে নিয়েছি। আমি এই লাউয়ের ডোকাটা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে শুকনো করে রেখেছিলাম, সবেতে তেল বুলিয়ে নিয়েছি। এবার দেখুন আমি এই গোলাটা যে গুলে রেখেছিলাম এর মধ্যে আমি যেমন ধোসা করে এরম দিয়ে দিচ্ছি। আমি দিয়ে নি, আমি একা হাতে ক্যামেরা করছি তো, যার জন্য অসুবিধা হচ্ছে। ব্যাটারটা ঠিক এই রকম রাখবেন, কিন্তু বেশি পাতলা করবেন না, ঠিক এই রকম রাখবেন যাতে হাতার পেছনে লেগে থাকে, এরকম ব্যাটারটা করতে হবে। সবগুলোতে আমি এইভাবে দিয়ে, দেখুন আমি সবগুলোতেই ভরে নিয়েছি। এবারে যেমন ইডলি করে আমি জল দিয়ে দিয়েছি, এর মধ্যে বসিয়ে দিলাম। এইভাবে আস্তে আস্তে 10 মিনিটের মতো টাইম লাগবে এটা হতে। এটা হোক ততক্ষণে দেখুন আমি একটা কড়াই চাপিয়ে দিয়েছি। আমি এটাতে একটা দুধ দিয়ে দুধটাকে একটু মাঠা করে নেব। আমি দুধটাকে একটু মাঠা করে নিচ্ছি। এটা আস্তে আস্তে হতে থাক। এটা জাল দিয়ে দুধটাকে খুব গাঢ় করে নিয়ে আসতে হবে। দেখুন এবার আমি এটাকে অফ করে দিলাম গ্যাসটাকে।
এটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে আমি একটু পাকার তলায় ঠান্ডা করতে দিই, নাহলে বন্ধুরা ছাড়াতে পারবো না। আমার তো পিঠে করার মতন যে বাসনটি থাকে ননস্টিকের খোপ খোপ সেটা নেই, তাই আমি ধোসা করার ইডলি করি, এটাতে আমি ইডলি করি। ইডলি করার মেশিনেই আমি করলাম, বাসনটিতেই করলাম। এটা ঠান্ডা হোক, ততক্ষণে দেখুন আমার দুধটাও খুব গাঢ় হয়ে এসেছে, খুব গাঢ় হয়ে এসেছে। দেখুন দুধ একদম মাঠা হয়ে যাচ্ছে। ওটা একটু ঠান্ডা হোক, দুধটা ততক্ষণ হয়ে যায় আর একটু। এই পিঠেটা এত খেতে ভালো লাগে, চিতই পিঠে। আমি মাটির সরাই করি না, সেই জন্য আমি মাটির সরা আনিনি। আমার মাকে দেখতাম মাটির সরাই করতে, আমার মা করতেন মাটির সরাই চিতই পিঠে। আমি কোনোদিন করিনি, সেই জন্য আমি করিনি, ওই জন্য আমি ইডলি বাসনটাতেই করলাম। এরমভাবে একবার করে খেয়ে বন্ধুরা দেখবেন তো কেমন লাগে পিঠেটা খেতে। এখন তো আর গরম পড়ে গেছে, আর তো করা যাবে না, তবু কালকে বৃষ্টিটা হয়েছে দেখে আজকে একটু করলাম। ক্ষীরটা এখনো গলেনি, ক্ষীরটা আর একটু গলে যাক। এবার দুধের মধ্যে দেখুন আমি কিছুটা ক্ষীর দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি চিনি, আমি লাল চিনি দিচ্ছি, আপনারা চাইলে গুড় দিয়েও করতে পারেন। আমার কাছে এই মুহূর্তে গুড় নেই, সেই জন্য আমি লাল চিনি দিয়েই করছি। তলায় যেন ধরে না যায়, কেন দুধের পোড়া গন্ধটা এতটাই বাজে যে তলায় ধরে গেলে আর খেতেও পারবেন না, ভালোও লাগবে না। ওই জন্য অনার্গল আঁচটাকে একদম লোতে দিয়ে সব সময় এটাকে নাড়তে হবে, যতক্ষণ না এটা একটু গাঢ় হয়ে আসছে। দেখুন আমি এইগুলোর থেকে ছাড়িয়ে এই থালাটার মধ্যে রেখেছি। এবারে দেখুন ভালো হবে। যাই হোক, আমি এই চিতই পিঠে প্রথম এই করলাম। গ্যাসটিকে আমি অফ করে দিলাম। এই পিঠেটা দিয়ে কিন্তু ফোটাতে পারবেন না, ফোটালেই কিন্তু গলে যাবে, একদম ক্ষীর হয়ে যাবে, ক্ষীরের দুধের সাথে একদম গলে যাবে। এটা আলতোভাবে দিয়ে শুধু একবার নাড়িয়ে একটু ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। এখানে আপনি কোনো গোলমরিচের গুঁড়োও দেবেন না, তাহলে এই পিঠেটার স্বাদটা আপনি ঠিক পাবেন না। পিঠেটি কেমন হয়েছে, যদি আপনাদের পিঠেটি পছন্দ হয়ে থাকে, এটি চিতই পিঠে নাম, দুধ দিয়ে চিতই পিঠে করলাম। অনেকে শুকনো চিতই পিঠে করে খায়। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন, একটা লাইক দেবেন, পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। আমি নতুন এই ধরনের কোনো ভিডিও করলে আপনাদের কাছে তাড়াতাড়ি সত্বর পৌঁছে যাবে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার সব বন্ধুদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট যে আমার চ্যানেলে একটি সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।